लोग इस दिन को बड़े दर्दनायक और दुखमय समझते हैं, परंतु सारे दिन अच्छे हैं जो प्रभु हमारे लिए बनाए वो सभी अच्छे होते हैं। और आज का दिन शायद हम विश्वासों के लिए और बहुत बड़ा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए थे। সবাইকে জয় যিশু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে সুন্দর দিনের জন্য। আর আমরা প্রত্যেকে জানি আজকে গুড ফ্রাইডের জন্য আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, একত্রিত হয়েছি, যে প্রভু যিশু যা আমাদের জন্য করেছিলেন 2000 বছর আগে, আজও তিনি আমাদের জন্য করছেন। আর সেটাকে স্মরণ করানার্থে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি বিকেল 4টে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবো। আপনি पास्टर को बोलना हम लोग प्रार्थना से शुरू करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के दिन हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ जो पाप पिता परमेश्वर के लिए शिक्षा है, हमने पुकारा पिता परमेश्वर अपना लहू से धोकर हमें शुद्ध बनाया ताकि हम जैसे पापियों के नाम मिले, वो नाम पिता परमेश्वर पूरा संतान होने का योग है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस क्रूस के लिए जो तुमने हमारे लिए ग्रहण किया, हमारा पापों को लेकर पिता परमेश्वर तुमने जीवन बलिदान दिया। आज तुमने कहा पिता परमेश्वर की जो क्षमा करता कि वो जानते नहीं वो क्या करते हैं। हम पिता परमेश्वर ने क्षमा प्राप्त की, क्षमा प्राप्त तुम्हारा बनने के लिए, क्षमा प्राप्त तुम्हारा लहू बहाने से, क्षमा प्राप्त अपने जीवन में त्याग करने से। आज पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जिस तरह का वचन में लिखा है, ऐसा प्यार नहीं है कि कोई मनुष्य अपने दूसरे के लिए अपने जीवन पर बलिदान दे दे। पिता परमेश्वर तुमने अपने जीवन हमारे लिए बलिदान दिया। आज पिता परमेश्वर जो भी तुम्हारा नाम में पुकारे, जो भी विश्वास करे, पिता परमेश्वर तुम हमें संतान करने का योग्य बनाया, कई पिता परमेश्वर पूरा अनुग्रह प्राप्त करने का योग्य बनाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तुम्हारे उस महान प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर कोई वचन नहीं है, पिता परमेश्वर कोई गीत नहीं, पिता परमेश्वर कोई शब्द नहीं है, पिता परमेश्वर उस प्रेम को हम उल्लेख करें पिता परमेश्वर, केवल प्रेम को ग्रहण कर पाए। आज के दिन पिता परमेश्वर इस दिन के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ वचन सुने, जो भी गीत गाएंगे, जो भी हम प्रशंसा करेंगे, उस प्रेम को हम ग्रहण करने वाले हो। जो प्रेम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार दे, जो प्रेम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन करे, जो प्रेम पिता परमेश्वर नया मनुष्य बनाए, जो प्रेम पिता परमेश्वर तुम्हारे संतान करने का योग्य बनाए, जो प्रेम पिता परमेश्वर में आनंद जीवन दे, जो प्रेम पिता परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए, जो प्रेम पिता परमेश्वर वो अद्भुत प्रेम पिता परमेश्वर वो तुम्हारा प्रेम कि हम अपने जीवन में ग्रहण करें। हमारा जीवन का अंधकार शक्ति होता परमेश्वर तुम्हारा वचन से, तुम्हारा प्रेम से पिता परमेश्वर वो अंधकार से नाश करो। अंधकार का जगह प्रेम से उजाले हो। धन्यवाद देते उस दिन के लिए कि तुमने पिता परमेश्वर 2000 वर्ष आगे अपने जीवन को बलिदान दिया, पर वो आज के दिन पिता परमेश्वर तुम मरे हुए नहीं, पर जो तुम जीवित राजाओं का राजा पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा होता परमेश्वर, बहुत से जय करने वाला पिता परमेश्वर, तो हमें जय देने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ। आज पिता परमेश्वर हम स्मरण करते, हम याद करते तुम्हारे उस क्रूस की बातों को, उस क्रूस के समय को पिता परमेश्वर, परंतु हमारे हृदय में पिता परमेश्वर हम जयवंत है क्योंकि तुमने हमें जय दिया, तुमने मृत्यु को जय दिया परमेश्वर। हमें नया जीवन दिया, धन्यवाद देते। हर व्यक्ति पिता परमेश्वर जो उपस्थित है सभी को तुम्हारे हाथ में समर्पित करें पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तुम्हारा प्रेम पिता परमेश्वर लोगों को यहाँ लाया, पिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य किया पिता परमेश्वर, आज वो यहाँ खींचा है। सब धन्यवाद देने के लिए पिता परमेश्वर उस क्रूस के लिए जिसमें अपने जीवन में तुमने बलिदान दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज भी पिता परमेश्वर हर एक समय हर व्यक्ति को इस समय को तुम्हारे हाथ में समर्पित करता है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन में जाने से पहले हम लोग कुछ गीतों के साथ आराधना में जाएंगे। हम लोग गीत गाएंगे बंगाली गाना जो ग्रुप में दिया हुआ है। ग्रुप थोड़ा सा देने का कोशिश करेंगे ताकि जो लोग ग्रुप में है ताकि गाना हम लोग गा पाए। ग्रुप में सेलिब्रेशन वाला ग्रुप में है बंगाली, जिसको पढ़ने आपका भूमि को फुल कर पाएंगे। मोर ताड़ो হইলেন বলিদান কেমন আশ্চর্য ত্রাতা। Thank you.
ताकि हम अपने मनों को यहाँ पे स्थिर कर सके और वचन लेने वाले हो सके, वचन ग्रहण करने वाले हो सके। 4:19 p.m. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता मैं दूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह सिर्फ तेरा नाम ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सिर्फ वो आप ही है जो हमारे लिए क्रूस पे गए थे प्रभु यीशु मसीह, जो खून बहाए थे, जो लहू और पसीना बहाए थे प्रभु यीशु मसीह, जो अपने बदन को हिस्सों में तोड़े थे सिर्फ हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह। और उस दिन को जब हम आज याद करते प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ ये आज तक ही सीमित ना रहे प्रभु, वो जो हम लोग का दर्द है वो आज तक ही ना रहे प्रभु यीशु मसीह, परंतु जितना दिन तक जिंदा रहे आपके कुर्बानी को याद करके आपको साथ लेके चलने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। आप जब वचन की ओर जा रहे प्रभु, अब सहायता कीजिए, जितने लोग वचन देंगे उन लोगों को आशीष दीजिए, और जो हम लोग सुन रहे हैं हमें भी आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना आपके नाम से चाहते हो, आपके जीवित नाम से चाहते हो, आमीन।
প্রতি বছরই আমরা ক্রুশ থেকে যে 7টা বাণী থাকে প্রত্যেকে জানি, আমরা সেটা শুনে থাকি। তো এই বছরে আমাদের মাস্টারের মনে হয়েছে আরেকটু কিছু ইউনিক করা যায়, একই বাক্য প্রত্যেক বছর আমরা শুনছি। আজকের আমাদের সার্ভিসের থিম হচ্ছে क्रूशेर काछ থেকে। हिंदी में अगर हम बोले तो क्रूस के करीब से या क्रूस से। हम लोगों का आज का जो थीम है वचन का, वह क्रूस से। जितने भी हमारे बीच बहनें बोलेंगे, कोई भाई नहीं बोल रहा है आज, जितने भी बहनें बोलेंगे सब क्रूस के करीब या क्रूस के समीप से ही उन लोगों का वचन जो है वो शुरू होगा। अब जो लोग आएगा वो अपना टॉपिक खुद आप लोगों को बता देगा। और हम लोग इस साल का टॉपिक है क्रूशेर काछे। हम लोग हमारे बीच जो हमारे सिस्टर पापिया है उनको बुलाएंगे ताकि वो आके अपना उनका जो क्रूस के करीब जो वचन है वो दे सके। सबको जय मसीह। জয় যিশু সকলকে। সবার প্রথম আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর সুযোগ করে দিয়েছে তার বাক্য বলার জন্য। কারণ ঈশ্বর সুযোগ না করে দিলে আমরা বলতে পারি না, আমাদের যোগ্যও না, কিন্তু ঈশ্বর আজকে সুযোগ করে দিয়েছে। তাই ঈশ্বরকে অনেক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। আর পাস্টারকে ধন্যবাদ দিই যে পাস্টার সুযোগ করে দিয়েছে। আজকে আমরা জানি যে আজকে ঈশ্বরকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তো আজকে দুঃখের দিন। কিন্তু যদি আমরা একটা দিক দেখি, কিন্তু আবার আমাদের একটা আনন্দের দিন, কারণ ঈশ্বর ক্রুশে গেছিলেন বলে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, নাহলে আমরা পেতাম না। তাই আসুন আমি বাক্যে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করি এবং আমি বাক্যে যাই। হালেলুয়া। স্বর্গের মহান ঈশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তুমি সুযোগ করে দিলে তোমার বাক্য বলার জন্য। তাই তোমার কোটি কোটি ধন্যবাদ। বিশেষ করে এই মুহূর্তে প্রার্থনা করি পিতা, যখন বাক্য বলবো তুমি তোমার উপস্থিতি আমাদের বাক্য বলতে সাহায্য করবে পিতা। এবং যতজন এখানে উপস্থিত আছে তোমার পবিত্রতা স্পর্শ করতে পারে, বক্তা শ্রোতা উভয়কেই আশীর্বাদ করতে পারে, কারণ তোমার উপস্থিতি ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না। তুমি সাহায্য করো পিতা, তুমি আশীর্বাদ করো। এই প্রার্থনা করো যিশু পিতা তোমার নামে। আমেন। আজকে যে বাক্য থেকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যিশু ক্রুশের কাছে শিষ্য যোগ্য। আজকে প্রথমেই বোন বললো যে এই বছর একটু টপিক পাঁচটা আলাদা করেছে। তো আজকে আমার যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে যিশু ক্রুশের কাছে শিষ্য যোগ্য। আজ আমরা যিশুর ক্রুশের কাছে শিষ্য যোগনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিশালী দৃশ্যে প্রতিফলন করব। এই মুহূর্তটি অন্বেষণ করার সময় আসুন আমরা তার ঈশ্বরের প্রতি যোগনের অটল প্রতিশ্রুতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারি। আমরা যদি দেখি, যখন যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হচ্ছিল, তখন যখন জানতো যে সেই ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিপদ আছে, ওই সময় যখন যিশুকে দিচ্ছিল ক্রুশে, যখন জানতো যে ওই সময়টা ওখানে যখন ও দাঁড়িয়েছিল ওরও বিপদ হতে পারে, কিন্তু যখন সেই বিপদকে ভয় পায়নি, সে ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকে আমি দুটো পয়েন্ট নিয়েছি। একটা হচ্ছে অটল প্রতিশ্রুতি মানে প্রতিজ্ঞা। অটল প্রতিশ্রুতি মানে প্রতিজ্ঞা। অন্যরা পালিয়ে গেছিল, আরো শিষ্য ছিল, অনেকেই ছিল, কিন্তু অন্যরা কি করেছিল? পালিয়ে গেছিল। কিন্তু যখন ওখানে দৃঢ়ভাবে ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা আমাদের বিশ্বাসে অটল থেকে আমাদের নিজেদের জীবনে এটি প্রয়োগ করতে পারি। যোহনকে দেখে আমরা শিখতে পারি না যে যোহন কি হয়েছিল? ওই সময় যোহন কিন্তু যিশুকে ছেড়ে চলে যায়নি। সেটি আমাদেরও সেই বিশ্বাসে অটল থেকে আমরা যোহনের জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি। এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে প্রতিকূলতার মধ্যে সাহস। যখন সামনে কোনো আমাদের বিপদ আসে, যোহনের ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যে সাহস আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। হালেলুয়া। যোহন যে ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার যে একটা সাহস, একটা আত্মবিশ্বাস, যেটা আমাদেরকে মডেল হিসাবে কাজ করছে। এটা হলো 2 নম্বর পয়েন্ট। ক্রুশ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যিশুর প্রেমের গভীরতা। ক্রুশ মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার পরিধি প্রকাশ করে।
পুষ্টিকরণ না মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার একটা পরিধি প্রকাশ করে। হালেলুয়া। ক্রুশের ওপর থেকেও ঈশ্বরের এই ভালোবাসা আমাদের জীবনে কি শিক্ষা দেয়? আমরাও যেন একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, আমরাও যেন একে অপরকে ক্ষমা করতে পারি, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন একে অপরকে ভালোবাসতে, একে অপরকে ক্ষমা করতে। কারণ আমরা মানুষ, আমাদের মধ্যে থেকে ভুল হবে, কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বর যদি ক্ষমা করতে পারে, ঈশ্বর যদি ভালোবাসতে পারে, ওই ক্রুশের ওপর দিয়ে তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন, তাহলে আমরা কেন পারবো না? আমরাও এই কাজটা করতে পারবো। হালেলুয়া। ত্যাগের শক্তি। ক্রুশে যিশুর বলিদান, প্রেম এবং মুক্তির চূড়ান্ত কাজ প্রদর্শন করে। আমাদের পাপ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের এই ত্যাগ ঈশ্বর আমাদের দেখিয়ে গেছেন। ঈশ্বর যে আমাদের জন্য যে 4:30 PM ত্যাগ করেছে, নিজের জীবনকে আমাদের জন্য দিয়েছে, সেই ত্যাগের শক্তি আমরা দেখতে পাই। তারপর আমরা দেখব প্রয়োগ। শিষ্য হিসাবে আমরা যোহনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগুলি প্রয়োগ করতে পারি। যোহন কিভাবে করছিল সেগুলো আমরা যোহনের থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারি। বিশ্বাসে দৃঢ় থাকুন। যোহনের মতো আমরা আমাদের বিশ্বাসের প্রতি প্রতিজ্ঞা করতে পারি, যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারি। বিপদ আসলে আমরা যেন যিশুর কাছ থেকে পালিয়ে না যাই। হালেলুয়া। সেই বিশ্বাসে আমাদের স্থির থাকতে হবে। আসতেই পারে আমাদের অনেক কঠিন পরিস্থিতি, ঝড় ঝাপটা আসতেই পারে, যেন আমরা সেই যোহনকে থেকে শিক্ষা পাই, যেন আমরা সেই সময় যেন আমরা পালিয়ে না যাই। হালেলুয়া। শিষ্য যোহনের যিশু জানতেন যে সঠিক প্রভাবের অধীনে যোহন চিরকালের জন্য এক বিশ্বাস্য শক্তি হতে পারেন। এই কারণেই তিনি তাকে তার শিষ্য হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি পরিণত হওয়ার সাথে সাথে যখন একজন চমৎকার পছন্দ হিসাবে প্রমাণিত হন, তিনি ছিলেন একজন তার আন্তরিক শিষ্য। যিশুর সাথে তার সম্পর্ক একজন গর্বিত ধর্মান্ধ থেকে একজন দয়ালু, গভীর প্রেমময় এবং বিবেচক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। যিশুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিষ্যের মধ্যে যোহন একজন ছিল। আমরা বাইবেলে দেখি যে নতুন নিয়মে যিশু যোহনকে যে ভালোবেসেছেন সেই কথা লেখা আছে। যোহনের মূল কথা ছিল যিশুই পারে অনন্ত জীবন দিতে, কারণ তিনি পাপীদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা যদি আরো দেখি, মার্থা, মরিয়ম ও লাজারের সাথে যিশুর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঠিক সেরকম ভাবে আমরা যদি দেখি, যোহনকে স্পষ্টভাবে যিশুর প্রেমিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যোহন ছিল যিশুর প্রেমিক। শেষ ভোজের সময় টেবিলে তার অবস্থান কেবল সম্মানই নয়, ঘনিষ্ঠতাও প্রতিফলিত করে। দানপত্রের সাথে তার বন্ধুত্বের বাইরে জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একজন শক্তিশালী সাক্ষী হিসাবে প্রকাশ করে। তিনি একজন শক্তিশালী সাক্ষ্য হিসাবে যোহন পরিচিত ছিল। আমাদের পাপের জন্য যিশু নিজের জীবনকে বলিদান করলেন। যিশুর সেই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করার জন্য ক্রুশের পাদদেশে দাঁড়িয়েছিলেন যোহন। যোহনের সাথে যিশুর একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যোহন তার সাক্ষী, গির্জার নেতা এবং একজন প্রদর্শক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবুও তিনি যেভাবে নিজেকে তার বহনকারী সুসমাচারের প্রিয় শিষ্য হিসাবে চিত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাকে আমাদের সকলের জন্য আমাদের নিজস্ব শিষ্যত্বের আদর্শ হিসাবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। তার কাছ থেকে আমরা শিখি যে যীশু খ্রিস্টের অনুসারী হিসাবে আমরা সকলেই তার প্রেমের বাহুতে বিশ্রাম নিতে পারি। যে প্রেম আমরা শেষ ভোজে প্রতিষ্ঠিত, তার মতো নিয়মের মাধ্যমে সবচেয়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি, আমরাও প্রতীকীভাবে ক্রুশের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। আমরা যেন যোহনের মতন ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি যে যিশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা যদি দেখি, যিশুর শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র যিশুই ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা যেন যোহনের মতন সাক্ষী দিতে পারি যিশু আমাদের জন্য তার নিজের জীবনকে স্ব ইচ্ছায় দিয়েছিলেন।
এই নয় যে তাকে কেউ মেরে ফেলেছিল, সে পারলে সে আটকাতে পারতো, কিন্তু সে নিজের ইচ্ছায় তার জীবন দিয়েছিল যাতে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পাই। এবং সেই আশা নিয়ে আমরা দৌড়াতে পারি। এবং আমাদের কাছে একটা আশা আছে যে যিশু এখন মারা গেছে এবং তিনি আবার জীবিত হবেন। এবং আমরা সেই আহ্বানে যেন আমরা সেই অন্যদের সাথে সেই সাক্ষ্যকে বহন করতে পারি। যিশু যতদিন পুনরায় যতদিন তিনি না আসছে ততদিন পর্যন্ত যেন আমরা তার আজ্ঞা পালন করতে পারি এবং ঈশ্বরের বাক্যে আমরা বাধ্য হতে পারি। হালেলুয়া। আমি লাস্ট পয়েন্ট আমি বলতে চাই, রোজের সময় যোহনের মাথা যিশুর বুকের কাছে ছিল। সেটা আমরা দেখতে পারি যোহন 13:23 পদে লেখা আছে। পড়তে হবে না কাউকে, আমি বলবো। যেহেতু সৃষ্টিকর্তার বুকের কাছে মাথা ছিল, সেহেতু সৃষ্টিকর্তার স্পন্দন, হৃদয়ের স্পন্দন, সেটা কিন্তু যোহন শুনতে পাচ্ছিল। তার সাথে এতটাই গভীরতম একটা সম্পর্ক ঈশ্বরের ছিল। বাইবেলে আমরা দেখতে পাই এই কথাটা লেখা আছে, যোহন হুম বি লাভ, একমাত্র যোহন হুম বি লাভ, বাইবেলে এই কথাটা লেখা আছে। যখন যিশুর সাথে গমনাগমন করতে আর করতে, আজকে যদি দেখি যিশু তার নিজের মায়ের ভারও কার কাছে দিয়েছিল? যোহনের কাছেই দিয়েছিল। কারণ যিশু জানতেন যে যোহন সে কর্তব্য পালন করবে। আজকে যদি আমরা দেখি যে যখন যিশু বুকের ওপর মাথা রাখে এবং সৃষ্টিকর্তার স্পন্দন শুনতে পেরেছিল এবং যিশু একমাত্র যোহনকে সেই অন্তিম পুস্তক প্রকাশিত বাক্য যেটা লেখার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিল, যোহন প্রকাশিত বাক্য লিখেছিল। আর পুঙ্খানু ভাবে পৃথিবীর যে সব কিছু শেষ হতে চলেছে সেই কথাটাও যিশু যোহনকেই জানিয়েছে। আসুন আমরা আজকে কতটা ঈশ্বরের কাছাকাছি? আমরা কি চাই যে ঈশ্বরের এরকম আমরা কাছাকাছি হতে পারি যোহনের মতো? তাই আমাদের সবার উচিত যেন আমরা চেষ্টা করবো যোহনের মতো আমরা কাছাকাছি যেতে। তাই আমি বাক্য শেষ করার আগে আমি এখান থেকে আমি 4টে আমি পয়েন্ট আমি পেয়েছি যে আজকে আমি কি শিখেছি এই বাক্য থেকে, যে 4টে পয়েন্ট আমি বলতে চাই। একটা হচ্ছে ভালোবাসা, 2 নম্বর হচ্ছে বিশ্বাস, 3 নম্বর হচ্ছে ভালো শিষ্য হওয়া। যে যোহন একটা ভালো শিষ্য ছিল, ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিল যিশু। আমরা কি চাই যিশু ভালো শিষ্য হতে? আমাদেরও যোহনের মতন ভালো শিষ্য হতে হবে। লাস্ট আমি 4 নম্বর যেটা নিয়েছি, সাহস। সাহস মানে আমাদের জীবনে তাড়না আসলে যেন আমরা ঈশ্বরকে ছেড়ে পিছনে না দৌড়ে পালিয়ে যাই, যেন আমরা যোহনের মতো সাহসের সাথে ঈশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। হালেলুয়া, আমেন। ঈশ্বর তার আপন বাক্যে আশীর্বাদ করুন। সকলকে জয় যিশু। दूसरा वचन में जाने से पहले हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये वचन हम सीखे कि यूहन्ना का जिंदगी से जो हमें सीखने को मिला। सही में बाइबल में लिखा है कि वही एक ऐसा डिसाइपल था जिसको प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह भी हमसे उतना ही प्यार करे, वो करते हैं और भी उनका प्यार बढ़ा हमारे लिए। हम गीत गाएंगे जो बुक में है, कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु में। कलवरी के पास खड़ा हूँ, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर दाम उसे देगी
जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हम में से कई लोग सोचते कि हम तो वहाँ पे थे नहीं छेदने के लिए, शायद हम वो सैनिक नहीं थे, परंतु आज भी हम हमारे गुनाहों से उनको छेदते रहते हैं। तो वो हम लोग सब लोग होंगे जब उनको देखेंगे तो छाती पीट के हम सभी लोग सिजदा करेंगे। तो उनका धन्यवाद देते हैं उनके अनोखा प्यार के लिए। अभी हम बुलाएंगे हमारे बीच हमारी बहन सोफिया है, वो आके जो वचन तैयार की है, शायद वो पहली बार दे रही है, मुझे याद नहीं, सेकंड टाइम दे रही है, परंतु जितने बार भी होता है प्रभु के लिए वो हमारे लिए पहली बार ही होता है। हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उसको फिर से मौका मिला, उम्मीद करते हैं ऐसे ही करके वो और बहुत सी जगहों में जाके प्रचार करेगी प्रभु के बारे में। আমার সাবজেক্ট ছিল রোমান সৈন্য। এরকম 5টা রোমান সৈন্যদের ব্যাপারে বলতে বলে কি বলবো, অনেক তো ইনফরমেশন নেই রোমান সৈন্যদের ব্যাপারে। যাই হোক, তো রোমান সৈন্যদের ব্যাপারে আমরা যেখানে মেইনলি অনেকটা বেশি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যিশুর ক্রুশে মৃত্যুর সময়। ক্রুশে মৃত্যুর সময় যারা যিশুর অত্যাচার করে বা যার অর্ডারে যিশুকে সমর্পণ করা হয় সেখানে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল সেই রোমান সৈন্য। তো সেখানে আমরা একজনের নাম পাই, পিলাত। আমরা কেউ জানি পিলাতকে? কেউ জানি পিলাতকে? যদি বলে পিলাত বিচারপতি টাইপের ছিলেন, মানে পিলাতের আদেশ ছাড়া কোনো মানে দোষীকে পানিশমেন্ট দেওয়া যেত। তো মার্চ 15:1-4 যদি কেউ আর প্রভাতে প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রধান যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভার মন্ত্রণা করিয়া যিশুকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পিলাতের নিকটে সমর্পণ করিল। তখন পিলাত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জিউদের রাজা? তিনি উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমিই বলিবে। পরে প্রধান যাজকেরা তাহার উপরে অনেক দোষারোপ করিতে লাগিল। পিলাত তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে না? দেখো ইহারা তোমার উপরে কত দোষারোপ করিতেছে। তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি যাজকরা যখন নিজেদের কাছে ওনার বিচারটা ছিল তখন পিলাতের কাছে নিয়ে যায়। তো পিলাতকে মানে প্রায় প্রেশারাইজ করা হয় যে এনাকে যেন খুশিই দেওয়া হয়, এনাকে যেন ছেড়ে না দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা আরেকটু বললে দেখতে পাবো পিলাত যিশুর কোনো খুঁজে পায়নি। 4:45 p.m. কেন এই মানুষটাকে কোনো ভুল ছাড়া কুশারোপণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে? তো পিলাত তাহলে যখন কোনো বিচারপতি খুঁজে পেল না তার কোনো দোষ আছে, বাট স্টিল তাকে মৃত্যুদণ্ডের দিকে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। কেন? পিলাত সোশ্যাল পিয়ার প্রেশারে এটা করে। তো আমরা যদি মার্কের 15:6-15 পরের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক বন্দীকে মুক্ত করিতে যাহাকে তাহারা চাহিত। সেই সময় বারাব্বা নামে একজন ব্যক্তি উপকল্লবকারীদের সঙ্গে কারাবদ্ধ ছিল। তাহারা উপকল্লবক্রমে নরহত্যা করিয়াছিল। তখন লোকসমূহ উপরে গিয়া তিনি তাহাদের জন্য যাহা করিতে তাহা যাচনা করিতে লাগিল। পিলাত উত্তর করিয়া তাহাদেরকে কহিলেন, আমি তোমাদের জন্য জিউদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই কি তোমাদের বাঞ্ছা? কেননা প্রধান যাজকেরা যে হিংসাবশত তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে উত্তেজিত করিয়া বরং আপনাদের জন্য বারাব্বার মুক্তি চাইতে বলিল। পরে পিলাত আবার উত্তর করিয়া তাহাদের কহিলেন, তবে তোমরা যাহাকে জিউদের রাজা বলো তাহাকে কি করিব? তাহারা পুনর্বার চিৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। পিলাত তাহাদের কহিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা অতিশয় করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও।
তখন পিলাত লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানুষে তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন এবং যিশুকে তোড়া মারিয়া খুশি দেবার জন্য সমর্পণ করিলেন। আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে মানুষ যেটা চাইছে সেটা সন্তুষ্ট করার জন্য পিলাত যিশুকে খুশি দেওয়ার জন্য বিচার করলেন, মানে খুশি দেওয়ার জন্য এগিয়ে দিলেন, সমর্পণ করলেন। এটা করার দরকার কিছু না। আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে একটা কানেকশন পাই। আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম এরকম করি যে আমাদের বিশ্বাসী জীবন যেভাবে লিড করা দরকার আমরা সেটা না করে আমরা ভাবি আমাদের আশেপাশের লোকজনরা কি ভাববে আমি যদি এই কাজটা করি। তো এরকম অনেক সময় হয় যে কোনো একটা সমালোচনা চলছে, আমাদের সেখানে পার্ট নেওয়া উচিত নয়, কারণ বাইবেলে বেশ কিছু জায়গায় খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে আমরা হিন্দুদের আসনে বসবো না, বা আমাদের কিছু কিছু কাজ যেগুলো আমাদের করা একদমই উচিত নয় সেটা আমরা করবো না। সেটা শুধু বিশ্বাসী জীবন হিসাবে নয়, একটা সঠিক মানুষের মতো মানুষের জীবন যাপন করার জন্য সেটা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ভাবছি সেই বন্ধুরা, আমরা যদি নিন্দার আসরটায় না যাই, সেই বন্ধু আমার জন্য আমার কথা কি ভাববে, সেই সমালোচনাটা আমার ব্যাপারে হয়ে যাবে, আমি কি করবো? আমি সেই মানুষদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেই আলোচনাটার অংশ হই, যেটা আমার হওয়া উচিত না। তো এটা আমরা অলওয়েজ ভুল করি যে আমাদের বাইবেলে অনেক জায়গায় খুব ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে আমাদের বিশ্বাসীদের কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত। আমরা সেটা থেকে দূরে সরে যাই। গীত সংগীতা 1:1-3 যদি কেউ পড়ো, সেখানে অন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণা চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকের সভায় বসে না। তো খুব ক্লিয়ারলি এগুলো বলা আছে যে আমরা এইগুলো করবো, এইগুলো করবো না। বাট স্টিল আমরা সেগুলো ভুলে গিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছি এরকম নয়, ঈশ্বরের মানে আশীর্বাদে থাকার জন্য যেভাবে আমাদের চলা উচিত খুব ক্লিয়ার কাটলি আমাদের বলা আছে বাইবেলে। বাট স্টিল আমরা সেগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে ওই মানুষকে কি ভাবতে ওটা করতে চলে যাই, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চলে যাই। তো এটা আপনার ভাবা উচিত যখনই আপনি কোনো আমরা যখন কোনো এরকম সিচুয়েশনে পড়ছি যেটা আমি বুঝছি যেটা আমার হয়তো করা উচিত হচ্ছে না, বাট আমরা এটা ভেবে সেখানে চলে যাচ্ছি যে সেটা আমি যদি না করি তাহলে সেই মানুষটা আমাকে নিয়ে কি ভাববে। ঠিক একবার ভাবা উচিত আমাদের যে এটা কি আমার অ্যাকচুয়ালি করা উচিত, বা এটা কি আমার বিশ্বাসী জীবনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। যদি না করে আপনার সেটা করা উচিত না। সোশ্যাল পিয়ার প্রেশারে এসে আমাদের যে কোনো রকম কাজ করা উচিত না। এটা ফার্স্ট পয়েন্ট আমি এখান থেকে শিখি। সেকেন্ড আমরা দেখি যে এরপর যিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়, কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়, তার গায়ে থুতু দেওয়া হয়, লাঞ্ছনা করা হয় তাকে, এবং চাবুক মারা হয়। এই প্রত্যেকটা জিনিস যে অত্যাচার বা লাঞ্ছনা মানে কোনো মানুষের প্রতি বা কারোর প্রতি একটা ঘেন্না বা একটা অ্যাগ্রেশন না থাকলে আমরা এটা করতে পারি। এই অ্যাগ্রেশন বা ঘেন্না আমাদের আসছে কোথা থেকে? এটা মানে খুব ছোট ব্যাপার হলে একটা রাগ হচ্ছে বা আমাদের দুঃখ হচ্ছে বা আমরা ওকে নিয়ে আমরা এখন খুব নেগেটিভ কিছু ভাবছি, দিস অল আর নেগেটিভ ইমোশন। তো আমাদের মধ্যে যখন এই নেগেটিভ ইমোশনগুলো আসছে আমাদের একবার ভাবা উচিত যে এই নেগেটিভ ইমোশনটা কেন আসছে। আমাদের রাগ হতেই পারে, রাস্তায় কোনো এরকম ইনসিডেন্ট হয়েছে যেটা নিয়ে আমরা খুব রেগে যাচ্ছি, রাগ হতেই পারে, সেটা প্রবলেম নয়। কিছু কিছু ইনসিডেন্ট এরকমও থাকে মাথা গরম হয়ে যায়, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু বলেও দিই। বাট স্টিল আপনি যখন আপনাদের সম্পর্কটা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে অতটা ডিপ থাকে না, তখন এই নেগেটিভ ইমোশনগুলো আমাদের কাছে বেশি করে আসতে থাকে। তো এই ইমোশনগুলো যখন আসছে আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিত রাগটা হচ্ছে না, এই দুঃখটা আমার আসছে কেন। রাগ বা দুঃখ যেগুলো আসছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করছে, এগুলো আমাদের একটা চিহ্ন দিচ্ছে যে এইখানে আমাদের চেঞ্জটা হওয়া দরকার, এইটাকে আমার কারেকশন করা উচিত, এইটাকে আমার সংশোধন করা উচিত। তাহলে আমার ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা আরো বেশি গভীর হবে। সেই জিনিসটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। যখন আমরা অনেক বেশি রেগে যাচ্ছি বা কাউকে খুব মনে হচ্ছে যে আমি ক্ষমা করতে পারছি না, তখন আমাদের একবার সেটা ভেবে দেখা উচিত যে এটাই কি আমরা কি সেইভাবে বিহেভ করছি, যে প্রেম যে অনুভবটা আমরা পেয়েছি আমরা কি সেটা নিজের জীবনকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আমরা যে প্রেম পেয়েছি, আমি কি ক্ষমা পেয়েছি, যেটা সেই ক্ষমাটাকে আমি দিতে পারছি। আমি যদি দিতে না পারি, আমি যেটা পেয়েছি সেটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি অপমান করছি। তো সেটা আমাদের করা উচিত। আমরা যে ক্ষমা বা প্রেম পেয়েছি সেটা আমাদেরও দেওয়া উচিত, আমাদের লাইফস্টাইলও সেটা আসা উচিত। থার্ডলি এখানে আমরা আরেকটা পাই, একটা শতপথীর উল্লেখ পাই যে মার্ক 15:37-39।
পর্যন্ত ছিড়িয়া দুই খণ্ড হইল। আর যে শতপতি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলে, তখন কহিলেন, সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। থ্যাংক ইউ। আমরা দেখলাম সেই শতপতি যেও সেই অত্যাচার বা সবগুলোর সঙ্গেই জড়িত ছিল, কিন্তু লাস্টলি সে বুঝলো যে তার কি হলো, তার লাইফে কি চেঞ্জ হলো এটা বেশি বলা নেই, কিন্তু তার মধ্যে তখনই একটা চেঞ্জ হলো, সে স্বীকার করলো যে সত্যি ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিল। আমরাও অনেক সময় অনেক সত্য জানতে পারি, আমরা বুঝি যে সেটাই সত্য, আমরা তখন চিহ্নে চিহ্নে বলতে হবে না, বাট আপনি যখন রিয়েলাইজ করছেন সেই জিনিসটা যে এটাই সত্য, যখন আমরা নিজের মুখে স্বীকার করছি যে এটাই সত্য, তখন আমাদের একটা মাত্রই লক্ষ্য যে সেই যে চেঞ্জটা, সেই পরিবর্তনটা আমার মধ্যে এসছে, সেই পরিবর্তনটা আমরা যেন আমাদের জীবন দিয়ে আরো বেশি তুলে ধরতে পারি, আরো বেশি সেই চেঞ্জটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, যে ক্রুশীয় মৃত্যুর জন্য যে প্রেম, যে অনুগ্রহ, যে পরিত্রাণ আমরা পেয়েছি, সেই চেঞ্জটা যেন আমরা নিজেদের জীবন দিয়ে আরো বেশি তুলে ধরতে পারি। কারণ আমরা যখন সামনে আরো কোনো মানুষের সামনে যাব, তখন তারা কেউ জানতে চাইবে না যীশু খ্রিস্টকে, বাইবেল কি, কেন। তারা আমাদের লাইফটা দেখে, তারা আমাদের লাইফস্টাইলটা দেখে, তারা আমাদেরকে অবজার্ভ করে যে এরা কিভাবে চলছে। আপনি যদি কন্টিনিউয়াস সেই ঈশ্বরের ধ্যানে থাকেন বা সেই ঈশ্বরের কাছে সবসময় থাকেন, তখন তারা সেটা দেখে এবং তারা নিজে জানতে চায় যে কি করে পারছো, কিভাবে তোমরা এই জিনিসটাকে কালটিভেট করছো। তো যখন আমাদের মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসছে, আমরা যখন নিজে স্বীকার করছি যে এটাই সত্য, সেই সত্যটা আমাদের বুঝে কন্টিনিউয়াসলি সেই সত্যটা, সেই যে প্রেম, যে অনুভব আমরা পেয়েছি, সেটাকে নিজেদের জীবনে ধরে রাখাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের লাইফস্টাইল দিয়ে আমরা সেটাই বোঝাবো যে এই প্রেমটা আমরা পেয়েছি। তো আমি এখান থেকে তিনটে জিনিস শিখেছি, সেটা হচ্ছে আমরা সোশ্যাল পিয়ার প্রেশারে পড়ে বা সমাজে কে কি ভাববে এটা ভেবে আমরা কিছু করবো না। সেকেন্ড, কোনো নেগেটিভ ইমোশন যখন আসছে, কোনো রাগ বা ঘৃণা যখন আমাদের আসছে, আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত যে সেটা আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বরের সম্পর্কে কি গ্যাপকে বোঝাচ্ছে, আর সেটা যেন আমরা কালেকশন করে আরো বেশি নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে গভীর করার কথা ভাবি। আর যখন আমরা কোনো সত্য নাম আমরা স্বীকার করছি, তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য যেন হয় যে পরিত্রাণ, ক্ষমা, প্রেম তিনি তার জীবন দিয়ে আমাদের কাছে বলে গেছেন, তিনি তার জীবন দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন, সেইটা যেন আমরা নিজেদের জীবনেও, নিজেদের জীবন দিয়ে বা নিজেদের লাইফস্টাইল দিয়ে সেটাও যেন আমরা তুলে ধরতে পারি। শেষ করবো, আমি এখন রিকোয়েস্ট করবো সকলকে একটা গান করবো। আমরা জানি আমাদের জীবনে কি চেঞ্জ হওয়া দরকার, বা তো সেই চেঞ্জটার জন্য আমরা পে করবো। আমি সবাই বন্ধ করে আমি গান শেষ করবো, বাচ্চাকে বলবো। রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ আমার চোখ বন্ধ করবো। इसने भला सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, राजा महिमा को छोड़ के अपनाया मेरे शरण और क्रूस से मैंने
truly He is the Son of God. शुरू से आखिर तक वो सैनिक खड़ा होकर वो अत्याचार देखा, वो अत्याचार किया। अंत में तो प्रभु का महिमा देखा, कहा ये सत्य में परमेश्वर का पुत्र। धन्यवाद। अपना मृत्यु में पिता परमेश्वर तुमने अपना आप को जयी बन किया। धन्यवाद देने पिता परमेश्वर की हम सब जानते हैं कि सही में तुम परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर उस सैनिक का जैसा कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो। पिता परमेश्वर हमें जीवन में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने का सहायता करो। क्रूस के पास आकर नहीं बल्कि क्रूस के आगे जाकर पिता परमेश्वर, क्रूस के बाद वाला जीवन पिता परमेश्वर जो संपूर्णता है पिता परमेश्वर जो क्रूस में हमें मिलता है, जो संपूर्णता पिता परमेश्वर थोड़ा मार खाने से हमें मिलता है, जो चंगाई पिता परमेश्वर थोड़ा कोड़े खाने से हमें मिलता है, वो संपूर्णता का जीवन पिता परमेश्वर हमें दे ताकि हम भी उस सैनिक का प्रति कहेंगे सत्य में ये परमेश्वर का पुत्र। हमारे जीवन में कई खामी है पिता परमेश्वर। जब आप आपको क्रूस के पास लाते पिता परमेश्वर, अपना आपको हम देखते हैं और उन लोगों को बीच में पिता परमेश्वर अपना आपको हम देखते हैं पिता परमेश्वर, हम तो प्रभु को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसके प्रेम को देखते हैं पिता परमेश्वर, अपना आपको हम देखते हैं। और उनके बीच में पिता परमेश्वर तुमने पुकार कर कहा कि परमेश्वर को क्षमा कर ताकि वो जानते नहीं ये क्या करते हैं। हाँ परमेश्वर हम अंधा है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा नजर पिता परमेश्वर हमारा पाप को हम नहीं देख पाते। परंतु अगर तुम्हारा दृष्टिकोण से जीवन को पिता परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। तुम्हारा प्रेम को हम ग्रहण करने वाले हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन पिता परमेश्वर के हम आगे बढ़े पिता परमेश्वर, तुम्हारे प्रेम में हम आगे बढ़े, तुम्हारे सामर्थ में हम आगे बढ़े, तुम्हारे मृत्यु में नहीं बल्कि तुम्हारे जय में हम आगे बढ़े, तुम्हारे पुनरुत्थान का शक्ति में हम आगे बढ़े। आज पिता परमेश्वर कई लोग यहाँ बैठा हो जो ये नहीं कह सकता सही नहीं ये परमेश्वर का पुत्र है। पिता परमेश्वर कहे आज के दिन पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में अंगीकार करे कि केवल तुम ही उद्धार करता हो, कि केवल तुम ही सत्य मार्ग का जीवन हो, या केवल तुम ही पिता 5 PM ये जीवन नहीं जाने सही में तुम परमेश्वर का पुत्र हो। तो महिमा हमारे बीच को ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम लोग और एक वचन में जाएंगे। हम हमारी खादी में उनको बुलाएंगे, वो वचन में जाएगी, वो वचन देंगे, फिर उनके बाद हमारे भी सिस्टर लिडिया फिर वो वचन देने आएंगे। আর তারপরে ছিল আরো কারো যে ছিল মনে আছে কে দুটো চোর, ওরাও ছিল যিশু যখন ক্রুশের উপরে যখন প্রাণ দিচ্ছিলেন তখন ওদেরকেও ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটা চোর ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত কাজ করে গেল, আর ওই চোরটাকে কি বলা হয়? অনুতাপ্ত চোর। আর কি একটা অদ্ভুত কাজ করলো ওটা আমরা এখন দেখবো। যদি আমরা পড়ি ম্যাথিউ 27:28 থেকে 44। কেউ একটু ছেড়ে দাও। 7
গাঁথিয়া তার মস্তকে দিল ও তাহার দক্ষিণ হস্তে এক গাছ নল দিল। পরে তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিল, জিহুদি রাজা নমস্কার। আর তাহারা তাহার গাত্রে থুতু দিল ও সেই নল লইয়া তার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। আর তাহাকে বিদ্রুপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাহাকে খুশি দিবার জন্য লইয়া চলিল। আর ভাই হইয়া তাহারা শিমন নামে একজন কুড়িনি লোকের দেখা পাইল, তাহাকে তারা পুষ বহন করিবার জন্য বেগা ধরিল। পরে গলগথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাতার খুলির নাম বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাহাকে পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল। তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে চাইলেন না। পরে তাহারা তাহাকে খুশি দিয়া তাহার বস্ত্র সকল বিবাদপূর্বক অংশ করিয়া দিল এবং সেখানে বসিয়া তাহাকে চোখ দিতে লাগিল। আর উহারা তাহার মস্তকের ওপরে তাহার বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল, এই ব্যক্তি জিহুদীদের রাজা। তখন দুইজন দস্যু তাহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পাশে আর একজন বাম পাশে। তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল তারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাহার নিন্দা করিতে কহিল, ওহে, তুমি না ভূমি ভাঙিয়া ফেল আর 3 দিনের মধ্যে কাটিয়া তোল, আপনাকে রক্ষা করো। যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরাও, অধ্যাপকগণেরাও ও প্রাচীনগণেরাও সহিত বিদ্রুপ করিয়া কহিল, ওই ব্যক্তি অন্য লোকদেরকে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। এ তো ইসরায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। তাহা হইলে আমরা উহাদের উপরে বিশ্বাস করি ও ঈশ্বরের ভরসা রাখে, এমন তিনি বিস্তার করুন যদি উহাকে চান। কেন এ বলিয়া আমি ঈশ্বরের পুত্র আর সেই দুইজন দস্যু তাহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ তাহাকে তিরস্কার করিল। ওখানে আশেপাশে যারা ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় ওখানে বড় নেতারাও ছিল, দুটো চোরের সঙ্গেও। যখন নিচে যারা ছিল তাদের মধ্যে সোলজাররা ছিল, সৈনিকরা ছিল, ধর্মীয় নেতারা ছিল, তারাও কিন্তু অনেক ইনসাল্ট করছিল যিশু, অনেক উল্টো পাল্টা কথা বলছিল এই যিশুর বিষয়ে। আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটো চোরও ওদের সঙ্গে মাথা নড়াচ্ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ মিলাচ্ছিল। কিন্তু আর এইসব কথা নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছিল ঈশ্বরকে, এইসব কথা নিয়ে ঈশ্বর নিন্দা করছিল। কিন্তু ঈশ্বর ওদের কথায় কান দিল না। যিশু নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলো। আর তখন ও চিন্তা করলো, এই ঈশ্বর তুমি আমাকে কেন ত্যাগ করেছো বলে প্রার্থনা করতে লাগলো। আর যখন প্রার্থনা করছে, যখন আমরা ওই প্রার্থনা দেখি, যখন আইজায়া 53:12 দেখি যে ওই ঈশ্বর তখন প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেছে। তখন প্রার্থনা করছিল, কিন্তু ওদের মধ্যে যে চোরগুলো ছিল তারা কিন্তু থামলো না। কিন্তু একটা জিনিস, যখন একটা চোর বলল যে তুমি যদি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি নিজেকেও বাঁচাও আর আমাদেরকেও বাঁচাও। কিন্তু ওদের মধ্যে একটাই চোর, তখন ওর মধ্যে কিছু হয়েছে, ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। আর ওই পরিবর্তন ওকে একটা নতুন আশা দিল। ওর জীবন ওখান থেকে পরিবর্তন হলো, ও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলো। তখন সেই চোরের পরিবর্তন হলো আর ও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো। তখন ওর একটা জীবনে একটা আশা আসলো যে হ্যাঁ। আর যখন পরিবর্তন হলো, তখন ও একটা কথাকে বলে, যখন তুমি যখন যাবে স্বর্গে নিজের রাজ্যে, তুমি আমাকে মনে করে রাখবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে যিশু ওকে কি বললো, এখনই তোমার বিশ্বাস তোমাকে আমার রাজ্যে তোমাকে যাবে। ওকে বললো না যে তোমাকে ঈশ্বরের স্বর্গে দেবে, কি বললো, রাজ্যতে আমি তোমাকে জায়গা দেবো।
ক্ষমা চাইবে, তুমি বিশ্বাস করবে, তখনই তুমি তার ঈশ্বরের সন্তান হবে। আর ঈশ্বর প্রমিস করেছে, দিয়েছে যে আমরা যে কেউ বিশ্বাস করবো আমরা তার রাজ্যের সন্তান হব। আমাদের এত বড় একটা প্রমিস করেছে। আর আমরা এখন ওই জায়গাতে থেকে কোথায় আমরা আছি, আমরা ওই জায়গাতে পৌঁছাতে পারবো না। আমরা লাস্ট মোমেন্টের জন্য অপেক্ষা করবো ওই ছোড়ের মতন, কখন ওই সময়টা আসবে। আমরা তো এখন জানতে পারছি ঈশ্বর আমাদের জন্য কি কি করেছে, তাহলে আমরা এখন কেন আমরা নিজে বিশ্বাস করতে পারি না ঈশ্বরের প্রতি, আর ভালো জীবন একটা যাপন করতে পারি, তাই না? ছোট মতন একটা ছিল, ট্রাই করেছি। জয় যিশু। আমরা জানি যে আজকের দিনটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকের দিনে কি গুরুত্ব সকলেই আমরা জানি, যারা আমরা প্রভুকে জানি। তাই আজকের জন্য আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব আজকের সময়ের জন্য, এই সময়ের জন্য যে প্রভু আমাদের যেন চৈতন্য করেন, প্রভু যেন আমাদেরকে তার আশীর্বাদ দেন, তার অনুগ্রহ, সমস্ত কিছু, তার যা কিছু ভালো সব নিয়ে যেন আমাদের দেখেন, আর আমাদের যা কিছু খারাপ সব নিয়ে যেন নিয়ে নেন এবং আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হওয়া খুব জরুরি। হ্যাপি তুমি আমাদের সাথে প্রার্থনা করো যিশু নামে, আমেন। আমাদের বিষয় হচ্ছে ক্রুশের কাছে। একে একে আমরা সকলেই সবার বাক্য আমরা পরিবেশন করেছি, তাই না? আমরা শুরুতে দেখেছি পাপিয়া জোহন বলেছে, তারপর সোফিয়া ডাকাত সৈনিকদের নিয়ে বলেছে, ম্যাডাম বলেছেন চোরদের নিয়ে। তো আমার কি বলে হিস্সা হিন্দিতে, আমার টপিক হচ্ছে মাগদিলেরই মনে। একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক। এতক্ষণ আমরা যেগুলো শুনলাম সেগুলো সব পুরুষদের কথা শুনলাম, তাই না? সব পুরুষরা কি করেছেন যিশুর সময়ে, বা তারা কিভাবে প্রভুকে জেনেছেন, জেনে কিভাবে তারা উদ্ধার পেয়েছেন, কিভাবে এগিয়েছেন, আমরা সেই পুরুষদের কথা জেনেছি। কিন্তু আমরা বসে বসে তো এটাও ভাবতে পারি যে প্রভুর শুধু উদ্ধারের জন্য পুরুষরাই ছিলেন সেই সময়, মহিলা কি কেউ ছিল না? মেয়ে কি কেউ ছিল না? মেয়ের কি কোনো ভূমিকা নেই? আছে, সত্যি আছে। আজকের এই দিনের গুরুত্ব আমি বলবো, তার আগে আমরা খ্রিস্ট যিশুতে আপনাদের সকলকে আজ এই পূর্ণ শুক্রবারের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকের এই দিনের গুরুত্ব কি তা আমরা প্রায় সকলেই জানি। আজকের এই দিনটিতে আমাদের প্রেমের যিশু, তাই না? প্রেমের, আমরা জানি যিশু হলেন প্রেম। প্রেমের যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে জীবন দিতে হয়েছিল শুধুমাত্র আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, উদ্ধার করার জন্য। আজ আমরা স্বাধীন। যিশু খ্রিস্টেতে আমরা পরাধীনতার বেশভূষাকে ত্যাগ করে স্বাধীনতার বস্ত্রকে আমরা পরিধান করেছি। অর্থাৎ পরাধীনতা যে আমাদের যে পরিধান ছিল, বস্ত্র ছিল, সেটাকে আমরা ত্যাগ করে আমরা কি করেছি? স্বাধীনতার বস্ত্রকে পরিধান করেছি। আজ আমরা আর পরাধীন নই, একটা সুন্দর বস্ত্র পেয়েছি, শুভ্র বস্ত্র, যার মধ্যে কোনো পাপ নেই, যার মধ্যে কোনো দাগ নেই। নতুন জামা যখন আমরা পরি তখন তার মধ্যে কোনো দাগ থাকে না, তাই না? তো সেই যীশু খ্রিস্টের বস্ত্র আমরা পরেছি। আর কি বলছে খ্রিস্ট যিশু সম্বন্ধে? বলছি যে খ্রিস্ট যিশু সম্বন্ধে যদি আমি এইটুকুনি না বলি তাহলে আমার বাক্য এগোনো, আমি যে বাক্য বলবো সেটা এগোনোটা আমার কাছে অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই এটুকুনি বলা আমার খুব জরুরি ছিল। আজকের এই দিনটিতে 2025 বছর আগে প্রভু যিশু কোনো দোষ না করে থাকায় গোটা মানব জাতির স্বার্থে তিনি নিজেকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিলেন। ওই সময় প্রভু যিশুর কাছে ছিলেন তার মা মরিয়ম, তার প্রিয় শিষ্য যোহন, এবং আর একজনও সেদিন ক্রুশের সাথে তার পথের সঙ্গী হয়েছিলেন।
তিনি ছিলেন মাগদলিনী মারিয়াম। হ্যাঁ, আমি এখন তার বিষয় নিয়ে বলবো। প্রভু যীশু অন্তিম যাত্রা অবধি তার আর দুই সঙ্গীর সাথে মাগদলিনী মরিয়াম ও শেষ পর্যন্ত প্রভুর সাথে ছিলেন। মরিয়াম মাগদলিনীর জীবনী আমাদের শেখায়, আমাদের জীবনে যত বাধা যত কষ্টই আসুক না কেন, যদি আমরা পরমেশ্বরের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখি তাহলে সমস্ত বাধাই আমরা কি করতে পারবো, অতিক্রম করতে পারবো। অর্থাৎ মাগদলিনী মরিয়াম যখন থেকে প্রভুকে জেনেছিলেন, ম্যাডাম বললেন যে আমাদের কাছে কোনো সময় সীমা নেই, যখনই আমরা প্রভুকে জানবো তখনই আমরা প্রভুর হয়ে যাব, যখনই আমরা পাপ স্বীকার করবো তখনই আমরা প্রভুর হয়ে যাব। তাই যখন থেকে মাগদলিনী মরিয়াম জানলেন প্রভুকে, তখন থেকে কি হয়ে গেলেন, তিনি পরিবর্তন হয়ে গেলেন। অদ্ভুত একটা সৃষ্টি না? আমরা যখনই প্রভুকে জানি আমাদের একটা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের একটা চেঞ্জেস এসে যায় আমাদের মধ্যে, তাই না? মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। সেই পরিবর্তনটা যদি প্রকৃতভাবেই আমরা প্রভুকে গ্রহণ করি তবেই আসে। সবার জন্য হয়তো আসে না, কিন্তু আসে। বলছে যে মারিয়াম মাগদলিনী একজন এমন মহিলা ছিলেন যার জীবন বিশ্বাস, সাহস ও সমর্পণের প্রতীক ছিল হিসেবে আমরা জেনে থাকি। এবং তিনি ছিলেন বাইবেলে ওনার নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ওনার জীবন শুধু বাইবেলের কাহিনীর উপরেই নয়, বরং আজকের যুগেও তার কাহিনী আমাদের অনেক অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ শুধু বাইবেলের মধ্যেই নয়, আমরা আজকের দিনেও যখন আমরা মাগদলিনী মারিয়ামের জীবনী জানি, শুনি, সেটা আমাদেরকে অনেক অনুপ্রাণিত করে, তাই না? এবং আমরা চেষ্টা করি তার মতো হওয়ার, তার মতো কি করি না সমর্পণ করার। কারণ আমরা বাইবেলে বলে যে 5:15 PM তুমি পশ্চাতাপ করো। পশ্চাতাপ মানে হচ্ছে সমর্পণ। অর্থাৎ আমরা যদি সমর্পণ না করে যদি আমরা পরিবর্তন না হই তাহলে সেই পশ্চাতাপের কোনো মানে হয় না। বলছে যে আমরা আমাদের পাপের স্বীকার করে পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারি, যেরকম মাগদলিনী মরিয়াম আমাদের শিখিয়েছেন। আসুন ওনার জীবনের যাত্রাকে আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। মরিয়াম মাগদলিনী কে ছিলেন? মরিয়াম মাগদলিনী নাম মাগদোলা নামক স্থান থেকে এসেছে। একটু ব্যাখ্যা না দিলে হয় না। মাগদলিনী নামটা এসেছে মাগদোলা নামক স্থান থেকে, যা গলিল ঝিলের কাছে অবস্থিত ছিল। আমরা জানি যে গলিল ঝিলের কাছে সেই শহরটা অবস্থিত ছিল। সেই শহরটি ব্যবসার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। কিছু কিছু শহর থাকে না, খুব ব্যবসায়িক দিক থেকে খুব উন্নত, সেরকম ওই শহরটাও ছিল ব্যবসার দিক থেকে প্রচন্ড উন্নত। অর্থাৎ ওখানকার মানুষরা ব্যবসায়িকভাবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বাইবেলের কথা, ওনার কথা আমরা বারবার পেয়ে থাকি, কিন্তু ওনার জন্মভূমি নিয়ে তেমন কোনো বিস্তারিত উল্লেখ সেভাবে বাইবেলে করা নেই। বিদ্বজনেরা বলে থাকেন উনি একজন ধন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিতে ভরা একজন মহিলা ছিলেন। অর্থাৎ তার কাছে ধন এবং সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। আমরা বলতে পারি যে তার কাছে উপচে পড়তো, অর্থাৎ অনেক ধন সম্পত্তি ছিল। এবং তিনি কি করেছিলেন, ওই সমস্ত ধন সম্পত্তি যখন উনি প্রভুকে জেনেছিলেন, ওই সমস্ত ধন সম্পত্তি উনি প্রভুর সেবার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। শিষ্যদের কাছে সেই সমস্ত দিয়েছিলেন যাতে তার প্রভু সেবার কাজে সেগুলো ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এই যে ট্রান্সফরমেশন, অর্থাৎ এই যে পরিবর্তন আমরা যখন দেখি যে মাগদলিনী মারিয়াম একসময় কি ছিলেন, অনেক ধন সম্পত্তিতে ভরা ছিলেন, কিন্তু এখন যখন প্রভুকে সে জানলেন, সে সেই ধন সম্পত্তি ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করলেন। তারপর কি বলছে না, আমরা যদি দেখি যে কিন্তু বাইবেলে আমরা জানি ওনার জীবন, অর্থাৎ আমরা বাইবেল যদি দেখি তাহলে দেখবো যে ওনার জীবন একসময় 7টা দুষ্ট আত্মাতে জর্জরিত ছিল। অর্থাৎ 7 রকমের দুষ্ট আত্মায় তার জীবন, মাগদলিনী মারিয়ামের জীবন কি ছিল, জর্জরিত ছিল। এবার ভাবুন, লুক 8:2-3 পদে আমরা এটা দেখতে পাই। এবার ভাবুন, যদি কোনো মানুষের জীবনে 7টা দুষ্ট আত্মা তাকে ঘিরে রেখেছে, তার জীবনটা কেমন হবে? যদি আমাদের একটু কষ্ট হয়, অসুখ হয়, তাহলে আমরা কত কষ্ট পাই, ছোটাছুটি করি, মেডিসিন এটা ওটা, তাই না?
একটা মানুষকে 7টা দুষ্টু আত্মা তাকে ধরে রেখেছে, জর্জরিত করে রেখেছে। এবং তিনি কি করলেন না, প্রভু যিশু তাকে কি করেছিলেন, সেই 7টা দুষ্ট আত্মা থেকে তাকে মুক্ত করেছিলেন। এর অর্থ শুধু আত্মিক মুক্তি ছিল না, এটা শারীরিক ও ভাবনাত্মক মুক্তিও ছিল। 7টি দুষ্ট আত্মা তার শরীরে ছিল মানে গভীর দুঃখ ও লড়াইয়ের মধ্যে জীবন যাপন করত। যিশুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর ওনার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। কঠিন এই কাহিনী থেকে বা এই গল্প থেকে বোঝা যায় এমন কোনো কঠিন পরিস্থিতি নেই যা পরমেশ্বর পরিবর্তন করতে পারেন না। মরিয়ম নিজের অতীতকে পেছনে ফেলে পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন, আর ওনার জীবন এক নতুন জীবনে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ আমাদেরকেও মারিয়ামে এই গল্পগুলো বা এই চরিত্রগুলো শুধুমাত্র বলার কারণ এই নয় যে আমরা বলবো, এই চরিত্রগুলো থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করব। এই জন্যই বাইবেল আমাদের কাছে কি হয়, আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, তাই না? বলছে যে একজন পাপী মহিলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে কিভাবে সমর্পিত করবেন, মারিয়াম মাগদলিনী তা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। সমাজ ওনাকে পাপিনী মহিলা হিসেবেই জানত। তার অতীত জীবনের অনেক ধারণা শুনেছি, কিন্তু প্রভু যিশু তার অতীতকে নয়, তার হৃদয়কে দেখেছিলেন। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনের অতীত জীবনে কি ছিলাম, কি আছি, প্রভু আমাদের সেটা দেখেন না। আমরা প্রভুকে গ্রহণ করার পর কি হয়েছি, আমাদের হৃদয় কতটা পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের হৃদয় কতটা আমরা প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছি, সেটাই হচ্ছে আসল বিষয়। প্রভু যিশু মরিয়মকে কি করেছিলেন, ক্ষমা করেছিলেন ও তাকে এক নতুন জীবন দিয়েছিলেন। যোহন 8:11 পদে লেখা আছে, আমি তোমাকে দোষী বলি না, যাও আর পাপ করো না। বলছে যে আমরাও যদি এইভাবে নিজেদের পাপ স্বীকার করি প্রভুর কাছে এবং ক্ষমা চাই, তাহলেও আমরা কি হব, আমরা পাপের থেকে ক্ষমা এবং উদ্ধার পাবো। এই ক্ষমার বাক্য শুধুমাত্র মরিয়মের জন্য ছিল তা নয়, এই বাক্য আমাদের সকলের জন্যই ছিল, সকলের জন্যই প্রযোজ্য। মরিয়ম নিজের পাপ স্বীকার করে ও নিজের অতীতকে ত্যাগ করে পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, আর সেই সমর্পণের কারণে প্রভু যিশুর কাছে সে প্রিয় শিষ্যা হওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। মরিয়ম মাগদলিনীর সাথে প্রভু যিশুর সম্পর্ক গভীর ও বিশ্বাসের ছিল। উনি শুধু প্রভু যিশুর চমৎকারকেই দেখেননি, উনি প্রভু যিশুর উপদেশগুলিও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। লূক তার 8:3 অধ্যায়। যখন যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় তখন অধিকাংশ শিষ্য ভয়ে লুকিয়েছিল, কিন্তু মরিয়ম সাহস দেখান ও ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই ঘটনা মরিয়মের সাহস ও বিশ্বাসের প্রকাশ পায়। পুনরুত্থানের সর্বপ্রধান সাক্ষ্য হিসেবে মরিয়ম মাগদলিনীই ছিলেন। অর্থাৎ যিশু যখন মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তখন সবার প্রথমে মারিয়াম মাগদলিনী তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। যোহন 20 তার 1-18। এরপর মরিয়ম স্বয়ং যিশুকে দেখে আর মরিয়ম যিশুকে রব্বি বলে ডাকেন, যার অর্থ হচ্ছে গুরু। এই ঘটনা আমাদের এই শেখায় পরমেশ্বর সর্বপ্রথম তার কাছেই প্রকট হয় যে সত্য হৃদয়ে বিশ্বাস করে। মরিয়ম প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের সুসমাচার শিষ্যদের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে দিয়েছিলেন আর সর্বপ্রথম সুসমাচার প্রচারক হয়েছিলেন। আর এই ঘটনা আমাদের শেখায় পরমেশ্বরের যোজনার প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অর্থাৎ আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, ঈশ্বরের যোজনায় আছি, আমাদের সকলের জীবনের একটা গুরুত্ব আছে। এটা সব সময় মনে রাখবেন। ঈশ্বরের গুরুত্ব থেকে নিজেকে কখনোই সরাবেন না। যেরকম মাগদলিনী মারিয়ামও নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে নিয়েছিলেন। মারিয়াম মাগদলিনীর জীবন আমাদের বিশ্বাস, সাহস ও ক্ষমা করতে শেখায়। আমরা এই 3টে জিনিস মারিয়াম মাগদলিনীর জীবন থেকে শিখি। কি না? 1 হচ্ছে বিশ্বাস, 2 হচ্ছে সাহস, 3 মারিয়াম মাগদলিনী যিশুকে
যিশুকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সাহসিকতার সাথে যিশুর শেষ সময় অবধি, ক্রুসিফিকশন অবধি এবং পুনরুত্থানের আগে, পুনরুত্থান অবধিও তিনি তার সাথে ছিলেন। এটা তার সাহসিকতার প্রচার হয়। আর হচ্ছে ক্ষমা, অর্থাৎ আমাদের ক্ষমা করতে শিখতে হবে। আমরা যদি ক্ষমা করতে না পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো না, আমাদের আত্মার সন্তুষ্টি হবে না, আমরা শান্তি পাবো না। তাই এই পুরো বিষয়টা থেকে আমরা এটাই বুঝি যে আমাদের মরিয়াম মাগদলিনীর মতো আমাদের জীবনকে প্রস্তুত করতে হবে। অল্পেতে ভয় করলে চলবে না এবং প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর, আমরা চোখ বন্ধ করি এবং মাথা নত করি। হে পরমেশ্বর, তুমি সেই বিশ্বাস, সাহস ও ক্ষমা প্রদান করো। আমরা আমাদের অতীতের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার পথে নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হই, যেমন মাগদলিনী মরিয়ম সক্ষম হয়েছিল। আমেন। সকলকে জয় যিশু। और एक गीत गाएंगे हम लोग, अंतिम गीत गाएंगे, उसके बाद में अंतिम वचन सुनेंगे और हमारा सभा उससे खत्म होगा। गीत गाएंगे जो बुक में दिया हुआ है, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी
4:30 p.m. प्यार किया है अंत प्रेम दिया मुझ मेरे मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा दिल में आया यीशु स्वर्ग छोड़ मेरा सारा दर्द सह लिया उसने मोरे कांटे सुखा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा সবাইকে জয় যিশু, জয় মসজিদ। बहुत अच्छा, इतना सुंदर दिखाया ना, अनोखा प्यार। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, सचमुच। उनको धन्यवाद। और जिसके पास बाइबल है नहीं तो थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ने बोलेंगे तो पढ़ सकते हैं प्लीज। আজকের টপিকটা আমরা শুনেছি, শুরুতেই শুনেছি না, কি ছিল? কুশের কাছে, কুশের কাছ থেকে, তাই না? আর আমি যার কথা বলবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেও না থাকলে কুষ্ঠও আর সে হচ্ছেন যিশুর মা মরিয়ম। হালেলুয়া। সারা বিশ্ব তাকে একটা ভগবানের স্থান দেয়। আর সেই মরিয়ম সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। মা হিসাবে একজন ধার্মিক নারী ছিলেন মরিয়ম, কিন্তু এই মরিয়ম অনেক গরিব ছিলেন, গরিব পরিবারের মেয়ে ছিলেন। একজন ব্যক্তি বলছেন যার একজন ধার্মিক মা আছে সেই ঘরে তো গরিব হতে পারে না। হালেলুয়া। যার ঘরে ধার্মিক মা আছে বা ধার্মিক বাবা আছে, ঘরে ধার্মিক কেউ আছে, সেই ঘর গরিব হতে পারে না। হালেলুয়া। মরিয়মের যে ঘটনা, মরিয়মের যে গল্প আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় না, ঈশ্বরের উপস্থিতি অন্বেষণ করা এবং তিনি যখন আমাদের সাথে কথা বলেন তখন মনোযোগ সহকারে শোনা। হালেলুয়া। মরিয়মের মূল উদ্দেশ্য কি না, নতুন চুক্তির মধ্যস্থকারী এবং পূর্ণ মিলনের যে সম্পর্ক আদম হওয়ার সময় থেকে ঈশ্বরের সাথে বিচ্ছেদ যে হয়েছিল, সেই বিচ্ছেদের মধ্যস্থিত যে আবার মিলন করে দেবে সে হচ্ছে মরিয়ম। হালেলুয়া। তাই ঈশ্বর মরিয়মকে বেছে নিয়েছিলেন। কেন? আমরা আগেই দেখেছিলাম উনি কি ছিলেন? ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, ধার্মিক মহিলা ছিলেন। মরিয়মের মহিমা কি না, তিনি নিজেকে নয় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতেন। মরিয়ম এই একটা ভালো মহিমা না। যা মরিয়মের 5টা আনন্দের বিষয় আমি বলতে চাইছি। মরিয়মের যে আনন্দ, আমরা অনেক আনন্দ করি না, কিছুতে খুব এক্সাইটেড হয়ে যাই, খুব আনন্দ করি, बहुत खुश हो जाते हैं ना। मरियम की 5 खुशी के बात है। पहला है घोषणा, घोषणा। যখন যিশু আসছে তার আগে যে ঘোষণা, কে করেছিল ঘোষণা? জন দ্য ব্যাপটিস্ট, না? সেই যোহন কিন্তু এই ঘোষণা করেছিল কে আসবেন? যিশু
আসার আগে ঘোষণা করে তোমরা কি করো, নিজেকে প্রস্তুত করো, রাস্তা পরিষ্কার করো, তৈরি করো, আর মন পরিবর্তন করো। এই যে ঘটনাটা যখন ঘটছিল বলছিল, তখন এই যে শুনছে, সবাই শুনছে, এই যে আনন্দ একটা, যে একজন ত্রাণকর্তা আসছে, আর মরিয়মের কাছে এটা বিশাল আনন্দের ব্যাপার ছিল। তখনও মরিয়মের কাছে এটা পৌঁছায়নি যে ওরই গর্বে আসবে। বাট তারপরে দর্শনে কি খুশি। দর্শন কে দিয়েছিল? এক স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে দর্শন দিয়েছিল। কি দর্শন ছিল? যে তোমার গর্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের পুত্র আসছে। হালেলুয়া! কত আনন্দের খবর না এটা? একটা কুমারী মেয়ের কাছে এটা কি আনন্দের খবর? না। একটা কুমারী মেয়ে একটা গর্ভবতী হবে, এটা কি আনন্দের খবর? কখনো হতে পারে না। কিন্তু মরিয়মের কাছে এটা আনন্দের খবর ছিল, কারণ ঈশ্বরের পুত্র আসছেন, প্রভু যিশু আসছেন। এটা কত আনন্দের খবর। যখন আজকে দুনিয়ায় জগতে লোকরা তখন করে, যখন যদি এই ভিআইপি নগরে যদি শাহরুখ খান আসে, সব দৌড়াদৌড়ি করবে, ভালো জামা কাপড়, বেস্ট জামা কাপড় বার করবে না, আর আগের থেকে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেন শাহরুখ খান আসছে। এরকম মরিয়মের একটা আনন্দ হয়েছিল, পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই প্রভু যিশু আসছেন পৃথিবীতে। তার আনন্দ যিশুর জন্ম। একটা মা বুঝতে পারে যখন তার সন্তান জন্ম দেয়, কত কষ্ট, কত বেদনা, কত যন্ত্রণা। যখন একটা শিশুর মুখ দেখে সব যন্ত্রণা ভুলে যায়। আমরা মায়েরা জানি এটা, না? বাবারা অত জানবে না, কিন্তু মারা জানবে। মারা যখন সন্তান পেটে ধরে 9-10 মাস 10 দিন থাকে না, এই যে একটা আনন্দ, সন্তান জন্মাবে। এবার যে কষ্ট সেই সময় হয়, লেবার পেন হয়, তারপরে বাচ্চা যখন আসে সেই সমস্ত বেদনা চলে যায়। আনন্দে শিশুর মুখ দেখে তার সেই মরিয়মের সেই আনন্দ ছিল। হালেলুয়া! কি না, ত্রাণকর্তাকে তিনি নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে। আর চতুর্থ আনন্দ ছিল যিশুকে মন্দিরে খুঁজে পাওয়া। ও বাবারে বাপ! একটা সন্তান যখন কেউ হারিয়ে যায়, কাতর হয়ে আমরা দেখি, ফেসবুকে দেখি, কাতর হয়ে খোঁজে দিনের পর দিন, থানায় যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, সন্তান পাচ্ছে না। কি কষ্ট যে বাচ্চাকে লালন পালন করেছে, যে বাচ্চা হারিয়ে যায়। ঈশ্বর যেমন 100টা মিশের মধ্যে একটা মিশ হারিয়ে গেছিল, আর ঈশ্বর কিভাবে তাকে খুঁজেছিল না? যতক্ষণ না সেটাকে পাচ্ছে, খুঁজতে থাকে, আর পেলে কি হয়? আনন্দে ভরে যায়। হারানো পুত্র হারিয়ে গেছিল, চলে গেছে ঘর ছেড়ে, আর যখন ফিরে এসেছিল, বাবা সকলে সেটা আনন্দ করছিল। হারানো শিখি যখন হারিয়ে গেছিল, অনেক শিখাতে হবে, একটা শিখি হারিয়ে গেছে, সেটা খুঁজছে, লম্প নিয়ে, আলো নিয়ে, ঝাঁটা নিয়ে, আর যখন পায় কত আনন্দ না? মরিয়মে কিন্তু এই আনন্দ যখন তার ছেলেকে খুঁজে পায়, কারণ অনেক পথ তারা এক জায়গায় গেছিল অনুষ্ঠানে, আর সেখান থেকে ফিরে এসেছিল, ঘরে এসে দেখতে ছেলে নেই, অলরেডি ছেলে ওখানেই রয়ে গেছে না। তারপরে মা আবার ছোটে সেই জায়গাটায়, আর যখন ছেলেকে দেখতে পায়, মনে আনন্দে ভরে যায়। এই আনন্দ। আর পঞ্চম আনন্দ ছিল যখন যিশু মৃত্যুর পর জীবিত হয়েছিল। হালেলুয়া! আমার মৃত্যু ভয়ঙ্কর হয়েছিল, অনেক কষ্ট হয়েছিল, বলেছে আর মনে আশা নেই, না ছেলে করে দেখতে পাবো না। আর যখন সেই কবরে যায়, দেখেছিল যিশু নেই, আর তখন যে মালিশে যে ছেলে সে বলছে যাও, যার অন্বেষণ করছে সে উঠে গেছে, যাও সবাইকে খবর দাও। এই যে আনন্দ, আমার ছেলে আবার বেঁচে রয়েছে, আমার ছেলে কি উঠে গেছে, আমি আমার ছেলে দেখতে পাবো। এই যে আনন্দ, এই 5টা আনন্দ মরিয়মের জীবনে এসেছিল। আর সেই আনন্দ আমাদেরকে সত্যি প্রফুল্ল করে দেয়। আমরা একদিন পরে আমরা সেই আনন্দ করবো না, যে আমার যিশু আবার জীবিত হয়েছিল। পৃথিবীতে পাপ এবং তার পার্থিব জীবনে, যে একটু আগে করতে ভুলে গেছি, বলছে মরিয়মকে কেন কাঁদতে দেখা গেছিল। পৃথিবীর পাপ এবং তার পার্থিব জীবনে সহ্য করার যে যন্ত্রণা, না, পৃথিবীর পাপ কে বয়ে নিয়েছিল? প্রভু যিশু না। এই পার্থিব জীবনে পৃথিবীতে, হ্যাঁ, আর এই যন্ত্রণাতে মা কাতর হয়ে কাঁদছিল। আমাদের প্যাশন অফ দ্য ক্রাইস্ট দেখি, আমরা চেষ্টা করছি রোববারে কিছু একটা ফিল্ম দেখাবার জন্য। আপনি দেখবেন একটা মায়ের যে কষ্ট, যে ছেলেকে লালন পালন করেছি, যে ছেলেকে বড় করেছি, যে ছেলে আমি শিক্ষা দিচ্ছি, আর সেই ছেলের যে ক্রুশের উপর কষ্ট,
এইটাকে মাকে খুব আঘাত করেছে, খুব সেই কাঁদছিল। মরিয়মের ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল না, সাধারণ হাসি খুশি, খুব হাসি খুশি, হ্যাঁ, একটা নম্রতা মুখের মধ্যে রয়েছে, একটা খুবই কম হতাশ হতেন। আর এই মরিয়ম নামটা অনেকের বাইরে অনেক জায়গায় আছে মরিয়মের নাম, কেন মরিয়ম নামের মানে আছে, হ্যাঁ, একটা নম্র প্রকৃতির মেয়েরাদের নাম মরিয়ম হয়। আজকাল অনেকের নাম মরিয়ম দিয়েছে, নম্র দিন জানি না, বাট মরিয়ম নামে বাড়ির লোকেরা এই নামটা দিত। এটি একটু আগে মগদলিনী মরিয়ম বলছিল মিডিয়া, এর আগে আছে মাঠা মরিয়ম, অনেক মরিয়মের কথা বলা হয়েছে, তাই না? তো মরিয়ম নামটা হচ্ছে নম্রতা। উনি খুব নম্র প্রকৃতির মহিলা ছিলেন এবং সর্বদা রোধ প্রবোধ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। বাইবেলে ঈশ্বরের উপর ভরসা করা মহিলা হচ্ছে মরিয়ম। লুক 1:26 থেকে 38 এখানে যেটা পড়বো তখন দেখতে পাবো আমাদের জীবনে মরিয়মের গুরুত্ব কেন, ভাই ইম্পর্টেন্ট মরিয়ম, কারণ তিনি ঈশ্বরের মা। আজকে রোমান ক্যাথলিক দেখবেন খুব মরিয়মকে রেসপেক্ট করে, সম্মান করে, ভগবানের জায়গায় দিয়ে দিচ্ছে, তাই না? যদিও তাদের আলাদা আমাদের আলাদা, কিন্তু মরিয়মকে যেহেতু ঈশ্বরের মা তাই জন্য সম্মান করা হয়। নিখুঁত প্রেম ছিল তার যিশুর প্রতি, আর তার মাধ্যম দিয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা এসেছেন। এই জন্য মরিয়মের কে এত গুরুত্ব মানুষ দেয়। সবচেয়ে নম্র লুক 1:48, সবচেয়ে বিশ্বস্ত লুক 1:44, সবচেয়ে ভক্ত 1:14, প্রেরিত 1:14, সবচেয়ে বাধ্য লুক 1:38। মরিয়মের কাছ থেকে আমরা কি শিখি? নিশ্চয়তা এবং ভয়ের সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা। আমরা এটা শিখি, जब डर आते हम लोगों को, हम इधर उधर जाते ना, क्या करे, लेकिन मरियम ने सिखाया प्रभु के सामने वो संभालेगा। মরিয়মের আমি মরিয়মের কাছে যখন ঈশ্বর আসেন, ঈশ্বর ডাক মানে পবিত্র আত্মা যখন ডাক দেন, বলেছে যখন স্বর্গদূত তার সামনে আসে, বলছে আমি প্রভুর দাসী, তোমার কথা অনুসারে আমার প্রতি হোক। লুক 1:38 আছে। মরিয়ম কেন ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন? কারণ তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন, একজন ভালো মা ছিলেন। আমি মরিয়মের 10টা ইভাঞ্জেলিক্যাল গুণাবলী বলতে চাই। সুসমাচার প্রচার, ওর যে মনোভাব, সুসমাচার প্রচার করার যে মনোভাব, মরিয়মের তার 10টা কারা করতে পারে, কিরকম মানুষ করতে পারে, তো মরিয়মের মধ্যে ছিল। সেটা হচ্ছে পিওর, শুদ্ধ ইয়া খাঁটি, তার মধ্যে শুদ্ধতা ছিল এবং খাঁটি ছিল। দেন प्रूडेंट, समझदार, की बुद्धिमान, समझदार था। थर्ड वन हम्बल, विनम्र, तो बांग्लाয় বলে নম্র। फेथफुल मतलब वफादार, ईमानदार और বিশ্বাসযোগ্য। ডিভোটেড, ধার্মিক ছিল তিনি। and then obedient, বাধ্য ছিলেন। আমরা এগুলো কিন্তু সব কিছু মরিয়মের ক্যারেক্টার, এগুলো আমরা পাই। and then পেশেন্স, ধীরজ বা ধৈর্য, আর মার্সিফুল মানে করুণা আর দয়া। and then sorrowful, উদাস, দুঃখ আর সুখ। যখন তোমার ওই বিবাহ বাড়িতে খাবার শেষ হয়ে গেছিল, খুব দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে, আরে এবার কি হবে, মেয়ের তো বাড়ি বদনাম হবে। তার মধ্যে একটা দুঃখ প্রকাশ ছিল, কি করে এবার কি করা যাবে না। তখন যিশুর কাছে যায়, আর যিশুর কাছে কি বলে যে এদের দিকে ওই কানটা। কিন্তু যিশু একটা কথা বলেছিল, হে নারী, আমার এখনো সময় হয়নি, তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক। অর্থাৎ নারী জানতো যে উনি ঈশ্বর আজ্ঞা পালন করছে। হালেলুয়া। আর এখানে প্রত্যেকটা জিনিস
আছে समझदार 5:45 p.m. জীবনে বুদ্ধিমান হতে হবে, বোকা হলে হবে না। বাইবেলে লেখা আছে কবুতরের মতন কি হও, আমাই খাও, আর সর্পের মতন চালাক হও। সবসময় কিন্তু বোকা থাকলে হবে না, না, দুটোই আমাদের থাকতে হবে, দুটোই গুণ থাকতে হবে। হাম্বেল, নম্র, নম্র আমাদের হতে হবে। ফেথফুল, ইমানদার, বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আমাকে যখন কোনো একটা কাজ কেউ দিচ্ছে, কোনো একটা দায়িত্ববান কাজ দিচ্ছে, সেই কাজটাকে আমরা বফাদারের সাথে করতে হবে, না? বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপারটা আরো এটা বেশি আসে, যে আমাকে কিছু টাকা দিচ্ছে কিছু কাজের জন্য, আমি পারফেক্ট কাজ করব, ওই টাকাতে যা কাজ দিয়েছি সেই কাজ করব, ইধার উধার করবো না। এটা বলা হচ্ছে কি वफादार या ईमानदार। ধার্মিক, ওবিডিয়েন্ট মানে আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী আমাদেরকে হতে হবে, বাধ্য হতে হবে। আমার যিশু যখন বলেছেন টাইমে প্রভুর কাছে আসবো, তো টাইমেই আসবো, সময় আমি আসবো। কারণ সব সময় ঈশ্বর প্রভু যিশু যে সমস্ত কাজ করেছেন সবকিছু সময় নির্ধারণ করে করেছেন। ধৈর্য আমাদের খুব দরকার। আর হচ্ছে মার্সিফুল মানে করুণা, বিশ্বাসীদের করুণা অবশ্যই আছে, আমি জানি। দয়া, অনেকদের দয়া। এন্ড দেন সরফুল, না, অনেক দুঃখে দুঃখী হব, তাই না? যেন তাকে যে কষ্টে আছে দুঃখে আছে তার জন্য আমি কিছু পাশে দাঁড়াতে পারি, তার সাথে কথা বলতে পারি, তার জন্য প্রার্থনা করতে পারি, তাকে সাহায্য করতে পারি। যিশুর মা মেরির ব্যাপারে বাইবেলে অনেক জায়গায় অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন নিয়মে আমি যেগুলো বললাম তার মধ্যে একটা হচ্ছে যোহন 2:4 লুক 2:19 পুরাতন নিয়মে পড়তে বলবো। যিশাইও 7:14 আইজায়া 7:14। इस कारण प्रभु आपके तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया। तो यीशु आने से पहले पुराना नियम में ये बताया गया ना कि एक कुमारी वो पुत्र जनेगी। इसलिए मरियम जो है वो ऐसा आम इंसान नहीं है, है ना? वो होली वोमेन है, उनको प्रभु ने चुना है। And then मीखा 5:1-2 मीखा मीखा नया नियम नहीं, पुराना नियम। नहूम के बाद ये आगे होगा। मीखा 5 का 1 से लेकर 2 तक। ব্যক্তি কি হবে উৎপন্ন হবে, ওকে প্রভু যিশু। হালেলুয়া। এই পুরানো নিয়মে বলেছে, যিশুর কথা বলা আছে এবং মরিয়মের কথা আরো অনেক জায়গা আছে বাইবেলে, বুঝলে অনেক জায়গায় আমরা এটা পেয়ে যাবো কি মরিয়ম কে ছিল। আজকের মরিয়মের যে রোল, অনেক বড় রোল আছে না। মরিয়মকে ঈশ্বর বেঁচেছে যে তার পুত্রকে প্রভু যিশুকে পৃথিবীতে পাঠাবেন বলে। সেই হিসাবে আমরা কি আদর্শ মা, আদর্শ মেয়ে আমাদের হতে পারি, মরিয়মের চরিত্র কি আমাদের জীবনে আসতে পারে? অবশ্যই আসার দরকার। একজন বিশ্বাসী হিসাবে মরিয়মের চরিত্র যেন আমার জীবনে থাকে, তাহলে আমি একটা ভালো ইভাঞ্জেলিক্যাল মিনিস্ট্রি করতে পারবো, না? যদি আমার মধ্যে সেই চরিত্র থাকে মরিয়মের মতো।
তো আজকে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে মরিয়মের চরিত্র আমাদের জীবনে যেন আসে। হালেলুয়া। তবে আমরা অনেক মানুষের কাছে সুসমাচার দিতে পারবো, অনেক মানুষকে আমরা যিশুর কাছে আনতে পারবো। হালেলুয়া। আসুন আমরা প্রার্থনা করে শেষ করব। চোখ বন্ধ করি। देवादित्य का परमेश्वर, धन्य है वो कोप का परमेश्वर जिसने तुझे जन्म दिया। धन्य है वो माता की कोप का परमेश्वर जिससे तुम्हारा प्रचारक करता है। आज का परमेश्वर प्रार्थना कर हमारे बीच में जितनी माताएं का परमेश्वर, उनके कोप में ऐसे बच्चे को जन्म दे, उनका परमेश्वर यीशु समाचार प्रचारक हो। पिता परमेश्वर जो उद्धार का प्रचारक हो, पिता परमेश्वर जो तुम्हारा महिमा का प्रचारक हो। धन्य है वो कोप का परमेश्वर जिससे तुम्हारा महिमा प्रचारक हो। आज का परमेश्वर धन्यवाद पिता की देवता परमेश्वर, जिस तरह से पूरा वचन सिद्ध परमेश्वर सुना है, क्रूस के पास, क्रूस की ओर पिता परमेश्वर सारे व्यक्ति पिता परमेश्वर एक लिखकर दिखता पिता परमेश्वर, जब क्रूस पे था हम तुम्हारे बदले था। पिता परमेश्वर क्रूस पे से तुमने हमको याद किया, क्रूस पे से तुम हमको उद्धार दिया, क्रूस पे से तुमने चुना है। धन्यवाद साथी के लिए एक बार फिर से हर व्यक्ति में आए परमेश्वर, हर समाचार हर वचन जो सुना है हमारा स्थान कहीं परमेश्वर क्रूस के पास हम काम को होते, क्रूस के पास में हम रहे, कहीं परमेश्वर क्रूस पे हमारा लक्ष्य हो, क्रूस के बाद हमारा आनंद हो। এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অপার অনুগ্রহ, পবিত্রতার শান্তি ও সবাইতা আমাদের সকলের সাথে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন সন্তান আগমের দিনে প্রত্যেক সন্তান সাথে সঙ্গে প্রার্থনা যিশু নামে চাই। আমেন। আমেন। লাস্ট আমরা একটু ধন্যবাদ 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 सारे आशीषों से सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषें आई यीशु से हालेलुया धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को जय मसीह। सबसे पहले सभी को जय मसीह और फिर से हालेलुया। सबको बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। विशेष करके धन्यवाद देना चाहते हैं हमारा जितने सिस्टर लोग हैं, पास्टर बर्ना, लिलिया, पापिया, मेरा दीदी जो आपको वचन दिया परमेश्वर क्या जो आपको वचन दिया प्रभु के लिए बहुत बहुत आशीष दे। नाम चाहिए के साथ बहुत बहुत अच्छा हमारा हम सोचे नहीं कि इतना अच्छा तरह से आज के दिन ये वचन था दिया जाएगा। परमेश्वर ने आशीषित किया, इस मंडली को आशीषित किया। अभी हम आराम से सुन भी जा पाएंगे, मंडली को पास तो पुरोहित देखे। प्रभु आप लोग को आशीष करे। और विशेष करके सुदेशना काम का दिन काम छोड़ कर जाइए, सुदेशना का देवता का हाथ तक सब लोग तो आशीष करें सुदेशना को। तो आज काम छोड़ के वो आई तो उसको भी आशीष दिए। रविवार के दिन 1 बजे 12:30 बजे कितना बजे आप लोग जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी घर जाइएगा, तो पहले खाना भी खाइएगा। तो 12:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे, आप लोग का सभा शुरू होगा, उसके बाद आप लोग का भोजन होगा। भोजन के बाद आप लोग का एक छोटी सी फिल्म दिखाया जाएगा जो गर्मी का समय लोग बहुत दूर जाएगा, तो जो लोग यहाँ रहना वो फिल्म देख पाएंगे। फिल्म के बाद आप जा सकते हैं। तो अवश्य कितना बजे 12:30 बजे का रविवार पक्का। हालेलुया। मां साथ तारे से बता दो जिसको जिसको बोले से बात बाबू से ना अच्छा संडे स्कूल नहीं होगा वो रविवार